اللهم صل على محمد وآل محمد. آج کی تقریر ماہ محرم کل 4 رمضان ہوا یہ امام حسین کا واشر ہے. امام محمد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب ہم مجلس کے نام پر گھر سے نکلتے ہیں تو اللہ ان کی عنایت فرماتا ہے. وہ نیکی ہمیں رشید ادا کر بیٹھنے سے روکتی ہے, نبیوں کے پڑھنے سے نہیں روکتی. امام حسین علیہ السلام نے آپ کو یہ شرف بخشا ہے یہاں پر آپ کسی سے اجازت لینے کا نہیں کرتے. یہ فرش ادا امام حسین کا ہے. حضرت گرامی 5ویں امام نے فرمایا کہ دیکھو یہاں پر جبرائیل کو اجازت لینی پڑتی ہے فرش ادا کا, میکائیل کو اجازت لینی پڑتی ہے فرش ادا کا, اسرافیل کو اجازت لینی پڑتی ہے فرش ادا پر, لیکن امام حسین نے آپ کو یہ شرف بخشا ہے کہ بغیر پوچھے آپ فرش ادا پر بیٹھ جائیں. یہ امام حسین کی طرف سے شرف ہے. جبرائیل جیسا فرشتہ, میکائیل, اسرائیل, ملک الموت امام حسین سے اجازت طلب کرتے ہیں پھر فرش ادا پر آتے ہیں. یہ امام حسین نے آپ کو ایسا شرف بخشا ہے کہ آپ بغیر پوچھے آ جاتے ہیں حسین کی طرف سے. اب عزیزان گرامی یہ بتائیے کہ امام حسین آپ کے مہمان ہیں یا آپ حسین کے مہمان؟ امام حسین کربلا تو پہنچے ہیں لیکن کربلا چھوڑ کے ادا خانوں میں حسین آ گئے ہیں. 10 دن امام حسین علیہ السلام آپ کے مہمان رہیں گے. اب بی بی سیدہ آپ کے مہمان بنیں گے. امام حسین ہمارے مہمان ہیں, ہم بی بی سیدہ کے مہمان ہیں. اس لیے کہ جب فرش ادا رشتہ ہے تو بی بی فاطمہ آتی ہے کہ یہ ہمارے عزادار آئیں گے, یہ حسین کے عزادار آئیں گے. جب فرش ادا پر آئیں گے تو حسین کی مجلس برپا ہوگی. حسین کی مجلس میں فضائل اہل بیت پڑھے جائیں گے, حسین کی مجلس میں مصائب اہل بیت پڑھے جائیں گے. حسین پہ گریا ہوگا تو بی بی فاطمہ عزادار حسین کو بلاتی ہیں. یہ جو عزادار آتے ہیں یہ بی بی فاطمہ کے مہمان ہیں اور امام حسین ہمارے مہمان ہیں. یہ 10 دن جو خدمت ہے امام حسین علیہ السلام کی. کربلا پہنچے ہیں 2 محرم کو اور کربلا امام حسین نے چھوڑ دیا ہے. اس لیے ادا خانے آتے ہیں. جتنے ادا خانے سجے ہیں, جہاں جہاں ادا خانوں میں فرش ادا رشتہ ہے حسین آپ 10 دن کے بعد دیکھیے جو رونق پہلی محرم سے 10 دن تک کی وہ عاشور کے بعد آپ کو رونق نہیں ہوئی. یہ امام حسین علیہ السلام آپ عزادار حسین. جس آیت کو میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ارشاد ہوا قل اے حبیب کہہ دو لا اسألکم نہیں چاہتا اجر آپ سے کوئی الا المودۃ فی القربیٰ سوائے محبت کہ میرے قرابت داروں سے مودت اور محبت آپ کرو. رسول کو چاہیے تھا اجر مانگنے کے. قرآن میں لیکن نماز کا بھی حکم ہے, روزے کا بھی حکم ہے, حج جہاد کا بھی حکم ہے. نماز میں محبت کا بھی حکم ہے, مودت کا بھی حکم ہے. تو عزیزان گرامی جس طرح قرآن میں یہ سارے حکم ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا قرآن کو, کیونکہ آپ قرآن پڑھتے ہیں. جو قرآن پڑھتا ہے تو یہ غور کرتا ہے, فکر کرتا ہے. جو ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم غور کیوں نہ کریں. یہ جو سورہ ہے یہ سورہ نازل ہوا تو کیوں نازل ہوا. اگر اس کا ترجمہ نہیں پڑھیں گے تو ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ اس کے معنی کیا نکلتے ہیں.
लीजिए, ये जो कुल है ना, ये फेले अम्र है, वहाँ से ये है अल्लाह की तरफ से। फेले अम्र के मतलब होता है कि आप हुक्म दे दीजिए, आप पानी लाइए, तो ये हुक्म हो गया। हम पानी लेके आएंगे, ये मुदारे हो जाएगा। वो मारा जाएगा, ये मजहूल हो जाएगा। कब मारा जाएगा नहीं पता, कब मारेंगे ये भी नहीं पता, कब वो जाएगा ये भी नहीं पता। आप पानी लेके आइए, ये हुक्म हो गया। रसूल यही तो बतलाना चाहते हैं, अल्लाह यही तो बतलाना चाहता है कि रसूल इनसे कह दीजिए, कुल असअलुकुम ला असअलुकुम, नहीं चाहता हूँ कोई अजर सिवाय इसके कि हमारे कराबतदारों से मोहब्बत अख्तियार करो। अब कराबतदारों में आता कौन है, मोहब्बत करने वाला है कौन का देखिए, मोहब्बत करने वाले वही लोग हैं जो नबी का कलमा पढ़े, वही लोग नबी से मोहब्बत करेंगे, सिर्फ नबी से नहीं, नबी की आल से मोहब्बत करेंगे। तो जिसने कलमा पढ़ा है वही मोहब्बत का दावा भी पेश करेगा। का दावा किससे पेश करना, का नबी ने देखिए न नमाज की उजरत मांगी, न हज की उजरत मांगी। चाहते नबी तो नमाज की उजरत मांग लेते, हज की उजरत मांग लेते, जकात की उजरत मांग लेते, जितनी उजरतें थी नबी को मांग लेना चाहिए, का नहीं मांगा। अल्लाह ने हुक्म अपने नबी को दिया, का उजरत किसी की न मांगना, न नमाज, न रोजे, न हज, न जिहाद की, सिर्फ मोहब्बत अहले बैत की उजरत मांगना। इसलिए मांगना कि दुनिया में पता चल जाए कि नबी के कितने चाहने वाले हैं और नबी की आल के चाहने वाले कितने हैं। सल्लल्लाहु अलैहि आप जरा ये बताइए, इंसाफ से बताइए, जो मुसलमान हुए क्या पहले मुसलमान था कोई? हम अपनी बात कर रहे हैं, आपकी भी बात कर रहे हैं, तब कोई मुसलमान नहीं था। जब हमारे नबी आए, अब नबी का कलमा पढ़ा गया तो लोग मुसलमान हुए। तो अब ये शर्त है कि मुसलमान किसकी वजह से हुए, नबी की वजह से। आपको नमाज कहाँ से मिली? क्या इससे पहले, नबी से पहले आपने नमाज पढ़ी? नहीं पढ़ी। नबी से पहले आपने रोजा रखा? नहीं रखा। नबी से पहले कोई अरकान आपने अदा किया? नहीं किया। का हज किया नबी से पहले? का नहीं किया। का ये सब हमने जब नहीं किया तो ये सब नमाज आई कहाँ से, रोजा आया कहाँ से, हज कहाँ से आया? का नबी ने बताया। तवज्जो चाह रहा हूँ, जहाँ तक आपको पहुँचाना है। का देखिए, हमारे मुस्लिम भाई, मुस्लिम मुसलमान आपस में भाई भाई। तो अज़ीज़ान गिरामी, नमाज कहाँ से मिली? नबी के ज़रिए से। देखिए कुरान में जिक्र है, लेकिन तरीका नहीं लिखा नमाज पढ़ने का कि नमाज किस तरह से पढ़ी जाए। नबी ने पढ़ के बताया इस तरह से नमाज पढ़नी। रोजे का हुक्म है, लेकिन रोजे रखने का ये तरीका नहीं बताया, नबी ने बताया। हज करने का तरीका नबी ने बताया, जिहाद करने का तरीका नबी ने बताया। जब सारी चीज नबी बता रहे हैं कि जो नमाज आप पढ़ रहे हो नबी के सदके में पढ़ रहे हैं। भाई जब नबी अगर नमाज पढ़ के नहीं बताते तो मुसलमान नमाज कैसे पढ़ता? वो मुसलमान कैसे नमाज पढ़ता? अगर नबी रोजा रखकर नहीं बताते तो मुसलमान वो कैसे रखता? मैं यही तो बतलाना चाहते हैं कि जब नबी ने नमाज पढ़ के बताई तो आपने जाना, रोजा रख के बतलाया आपने जाना, नमाज पढ़ के बताई आपने जाना, जिहाद में जाके बतलाया आपने जाना, हज करके बताया तो आपने जाना। तो नबी ने कुरान में मोहब्बत ही तो मांगी है, सिर्फ मोहब्बत अपने लिए नहीं मांगी है, अपने अहले बैत के लिए मांगी है। तो जैसे नमाज को मानना है वैसे मोहब्बत अहले बैत को। कुरान नमाज में, कुरान हदीस सब पैगंबर अकरम की, कुरान इलाही परवर का। तो अगर नमाज कुरान में है, ज़कात कुरान में, हज कुरान में, जिहाद कुरान में, तो ये आयत भी तो कुरान में है। तो जिस तरह से नमाज की उजरत नहीं मांगी, हज की उजरत नहीं मांगी, अगर उजरत मांग लेते तो कोई नमाज अदा न करता। अगर अदा करनी है तो मोहब्बत अहले बैत पे अदा करिए। मोहब्बत अहले बैत क्या अहले बैत से ही मोहब्बत करना आपको, और इसके अलावा किसी से मोहब्बत नहीं करना। ये सिर्फ नबी नहीं कह रहे, अल्लाह अपने नबी से कहलवा रहा है।
अच्छा ये बताइए आप लोग जितने हजरात बैठे हैं, जब भी अल्लाह की तरफ से आयतें नाजिल हुई तो लाने वाला कौन है? फरिश्ता। क्या इंसान फरिश्तों को देखा तो नहीं देखा, का देख भी नहीं सकता है। का देखिए भेजने वाला अल्लाह है, फरमान इलाही है, भेजने वाला अल्लाह है, लाने वाली जिब्राइल है, बतलाने वाली मोहम्मद है और बचाने वाली आले मोहम्मद है। ये कुरान इलाही है। तो आप ज़रा ये बताइए, जब पैगम्बर इस्लाम के ऊपर कुरान नाजिल हुआ, जब आयतें नाजिल हुई, जिब्राइल सुनाकर चले वापस, तो क्या आपने फरिश्तों को देखा? न आता हुआ दिखाई दिया, न जाता हुआ दिखाई दिया। कहा या नबी अल्लाह, हमारे बात की समझ में नहीं आती है। आप ये जो बताते हैं कि जिब्राइल फरिश्ता भी आया था, अल्लाह की तरफ से आया था, ये आयत लेके आया है और मुझे आयत ये सुना दी है और मैंने आपको ये आयत सुनाई है, न मैंने फरिश्तों को आता हुआ देखा, न जाता हुआ देखा। नबी ने फरमाया, अगर फरिश्ते को तुमने देख लिया तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। कहा किस लिए? कहा जिंदगी में इंसान के ऊपर एक ही मर्तबा फरिश्ता नाजिल होता है, सांस भी नहीं लेने देता। जब इंसान की रूह कब्ज होती है, आखिरी वक्त होता है, सांस नहीं ले पाता है, तो अल्लाह का नबी कितना मजबूत है, उसके ऊपर फरिश्ता नाजिल हो रहा है, कुरान आ रही है, आयतें आ रही है, तो कितना मजबूत है मेरा नबी। अब मोहब्बत और मवद्दत में फर्क क्या है? अजीजों, मैंने कहा मैं खुदा से मोहब्बत करता हूँ, आपने बोला नबी से मोहब्बत करता हूँ। नबी ने हुक्म दिया कि जाओ जिहाद करो मेरे लिए। अगर नबी का हुक्म मान के जिहाद पे गए तो ये मोहब्बत भी और मवद्दत, और नबी का हुक्म मान के जिहाद में न गए तो ये मवद्दत नहीं, मोहब्बत है। आप मोहब्बत करके धोखा दे सकते हैं, खुदा को धोखा दे सकते हैं, अहले बैत को धोखा दे सकते हैं, लेकिन मोहब्बत और मवद्दत में फर्क इतना है कि मोहब्बत से इंसान आपका साथ दे सकता, मवद्दत उसे कहते हैं अपनी जान आप पर कुर्बान कर दे, उसको मवद्दत कहते हैं। एक सलमान पढ़े पर हुसैन नबी से और हुसैन से नबी है। तो जाने गिरामी ये इमाम हुसैन और जितना सबका मिला, अगर नहीं नबी पढ़ के नहीं बताते तो आपको पता चलता कि हम नमाज किस तरह से पढ़ूं, नहीं मालूम होता। हज करने हम जाते तो किस तरह से जाते। इसीलिए हर तरह का मसला रखा गया है कि अगर आप बीमार हैं तो रोज़ा रखिए, जब ठीक हो जाए आपकी सेहत तो रोज़ा रखिए, लेकिन नमाज किसी तरह से माफ़ नहीं है, बैठ कर भी पढ़िए, लेट कर भी पढ़िए, माफ़ करिए। हज के लिए बताया गया कि अगर पैसा नहीं है तो आप हज नहीं कर सकते, अगर है पैसा तो आप हज कर जाइए। अगर नबी हुक्म दे दे कि जिहाद करिए तो आप पर वाजिब है कि जिहाद करिए। तो जिस तरह नबी की बात वाजिब है आपके लिए, इसी तरह ये भी वाजिब है कि मोहब्बत अहले बैत आपके दिलों में उतर जाए। जो रसूल ने मांगा है अजर, मजदूर की मजदूरी यही तो होती है कि इधर काम करके निकले उसका अजर दे दिया जाए, ना पसीना बदन से न सूखे उसका अजर दे दिया जाए। तो रसूल ने कोई ऐसा काम नहीं किया है, अजर मांगा है। क्या मांगा? ना आपसे दौलत मांगी, न कोई चीज नहीं मांगा, सिर्फ ये मांगा कि मोहब्बत अहले बैत आप अपने दिल में रखिए, मेरे करामतदारों से रिश्तेदारों से मोहब्बत रखा करिए। आप ये बताइए जन्नत आसान करिए या मुश्किल करिए, ये आपके ऊपर है। जन्नत आसान करिए या मुश्किल करिए, आपके ऊपर है। अगर आसानी से चाहते हैं कि जन्नत मिल जाए तो अहले बैत से मोहब्बत करिए, अगर जन्नत चाहते हैं कि मुश्किल में मिले तो अहले बैत से मोहब्बत न करिए, फिर जन्नत नहीं मिलेगी, जहन्नम मिलेगी। अहले बैत की मोहब्बत ही का नाम तो जन्नत है, क्योंकि जवाना ने जन्नत के सरदार हसन हुसैन है, वो अहले बैत है। तो अज़ीज़ान गिरामी, जिस तरह से इंसान गुनाह करता है, जितना ज़्यादा गुनाह होगा उतनी जहन्नम से वो करीब हो जाएगा, जितना कम गुनाह होगा वो जन्नत से उतना ही करीब हो जाएगा। तो ये ज़रा सोचिए, हम अगर गुनाह करें तो जहन्नम से करीब हो जाते हैं,
جنت سے دور ہو جاتے ہیں. اب اچھے نیک عمل کرے تو جنت کے قریب ہو جاتے, جہنم سے دور ہو جاتے. رسول تو یہی تو بتلانا چاہتے ہیں کہ صرف محبت نہیں کرنا ہے, محبت کو ماننا بھی ہے, اقرار بھی کرنا ہے. اگر اقرار کرو گے تو جنت سے قریب ہو جاؤ گے. آپ یہ جو سمجھتے ہیں کہ فرش ادا پر بیٹھے ہیں, یہ فرش ادا معمولی جگہ نہیں ہے, یہ جنت ہے. اس لیے کہ جوانان جنت کے سردار حسن حسین ہے, تو جب حسن حسین وہاں ہوتے تو جنت وہاں ہوتی. اب جب پنجتن فرش ادا پر آتے ہیں تو جنت یہاں ہوتی ہے. سلام پڑے گا لبیک یا حسین, 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 نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ صلوات. اگر ایک مثال دی جائے, مثال سے بات واضح کروں کہ قرآن میں 6666 آیت ہے. آپ 3331 آیت کو اقرار کریں تو کیا یہ مان لیا جائے گا کہ آپ صحیح اقرار کر رہے ہیں؟ کیا آپ جنت کے قریب جا سکتے ہیں؟ نہیں. آپ نہ ادھر رہیں گے نہ ادھر رہیں گے. جتنا حکم دیا گیا اس پر عمل کریے. کیا 114 سوروں میں آپ 110 مان سکتے ہیں؟ کا انکار ہو جائے گا اگر ہم 110 مان لیں. کا انکار قرآن کا نہیں ہوگا, انکار خدا کا ہوگا, کیونکہ قرآن مجید خدا کی ہے, کلام الہی خدا ہے. تو جس طرح سے ہم انکار ہی نہیں کر سکتے. اور ساری چیزیں جو جمع ہوئی ہیں وہ محبت اہل بیت پر, آپ محبت حسین پر جمع ہوئے ہیں. یہ محبت ہی تو ہے آپ کے دلوں میں اتری ہوئی ہے. امام حسین کی محبت آپ کے دلوں میں اللہ نے اتار دی ہے. محبت ایک ایسی چیز کا نام ہے کہ انسان ہر جگہ محبت پہ جمع کرتا ہے. آپ بہترین اخلاق پیش کریے, آپ سے جو ملے ہوئے یہ محبت ہے. تو نبی نے دنیا میں آتے ہی بتلا دیا کہ میں نبی نہیں ہوں, نبی تھے, لیکن اپنے کو آمین و صادق بنوا دیا لوگوں سے. اب جب آمین و صادق بنوا دیا لوگوں سے تو لوگوں نے مانا, امین بھی مانا, صادق بھی مانا. صادق مطلب سچا, امین مطلب امانت دار. اب ذرا سوچئے وہ مسلمان جو نئے مسلمان ہوئے, کلمہ پڑھا نہیں تھا, وہ رسول کو مانتے تھے, اقرار کرتے تھے, امین مانتے تھے, لیکن رسول پہ بھروسہ نہیں تھا. اپنی امانت مسلمان رسول کے پاس نہیں رکھتا تھا. اس لیے نہیں رکھتا تھا کہ رسول کے اوپر ان لوگوں کو بھروسہ نہیں تھا. اور جو مشرک لوگ تھے, کافر لوگ تھے, وہ رسول کے پاس اپنی امانت کو رکھتے تھے, ان کو بھروسہ تھا. یعنی جو نبی کا کلمہ پڑھ کے نبی پر بھروسہ نہ رکھے وہ مسلمان نہیں ہے. اور وہ کافر لوگ, مشرک لوگ نبی کا کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے, پھر بھی نبی پر بھروسہ کرتے تھے. اب ذرا انصاف سے بتائیے, وہ جو مسلمان جس نے نبی کا کلمہ پڑھا وہ اچھا انسان ہے, جس نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا, نبی پر بھروسہ کیا, وہ اچھا انسان ہے. جس نے نبی پر بھروسہ کیا وہ اچھا انسان ہے. آپ کلمہ نہ پڑھیے لیکن نبی پر اعتبار نہ کریے, نبی پر بھروسہ نہ کریے, آپ اچھے انسان نہیں مانیں گے. کلمہ نہ پڑھ کے آپ بھروسہ نبی پر کر لیں, آپ اچھے انسان کہلائیں گے. کیونکہ نبی پر بھروسہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نبی خدا کا بندہ ہے, خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے. تو یہ محبت اہل بیت ہے کیا چیز؟ محبت جو اللہ اسلم علیہ رسول نے اپنے قرابت داروں کے لیے محبت کا کیا محبت مانی. تو کیا یہی محبت ہے کہ انسان رسول کی بات مانے اور رسول کی نہ مانے؟ سارا اسلام جو مسلمان ہے وہ کس کی وجہ سے ہے؟ نبی کی وجہ سے. کلمہ کس کا پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ نبی کا. ہم نبی کا پڑھتے ہیں. اگر نبی کا کلمہ نہ پڑھتے تو مسلمان نہیں ہوتے. عزیزان گرامی, نبی نے بتلایا کہ دیکھو ہماری پرورش کہاں ہوئی ہے کہ بچپن میں ہمارے والد صاحب کا انتقال ہوا. پرورش کرنے والا کون ہے؟ جنابی ابو طالب علیہ السلام. اب ذرا انصاف سے بتائیں, جس نبی کی کفالت جناب ابو طالب کرے کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ نبی کے والد بچپن میں ہی انتقال کر گئے, جناب عبداللہ. جب جناب عبداللہ کا انتقال ہوا تو نبی جناب ابو طالب کے گھر پہ پرورش پائے. ایک کھجور کا درخت تھا,
जनाब आमना रसूल खुदा के लिए मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए घर में लेके आती है। अबू तालिब के घर में परवरिश रसूल पा रहे हैं, परवान चढ़ रही है। अब अज़ीज़ान गिरामी जब परवान चढ़ते चढ़ते एक मरतबा ऐसा हुआ कि एक दिन जब खजूर बाहर के लिए गए, देखा कि पेड़ में जितने खजूर थे गिरे हुए थे, एक भी नहीं हुए। अब रसूल के लिए खजूर अंदर नहीं आए, रसूल बाहर आए और आने के बाद उंगली से इशारा किया। वो खजूर का दरख्त नबी को सलाम करने के लिए झुका और झुकने के बाद रसूल ने खजूर तोड़ा। और जनाब आमना ने ये मंजर देखा, फातिमा बिन्त असद ने ये मंजर देखा कि रसूल को एक दरख्त सलाम कर रहा है और सलाम करने के बाद जब रसूल सलाम के तो रसूल ने जवाब दिया, खजूर को तोड़ा खाया। ये माजरा से बयान किया कि ऐसी ऐसी बात है कि आपका भतीजा इस तरह से कर रहा है कि जब जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम आए और आने के बाद देखा कि हमारा भतीजा, समझ गए कि ये अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ रसूल है। 40 साल के बाद रसूल ने अपनी ऐलान नबूवत का ऐलान किया। 40 साल के बाद अपने को अमीन सादिक मनवा लिया है दुनिया से। अब ज़रा बताइए कि जो नमाज हम पढ़ते हैं तो नबी के सदक़े में, रोज़ा रखते हैं नबी के सदक़े में, अब जब सारी चीज़ नबी के सदक़े में हो रही है तो ये भी मानना पड़ेगा कि जो रसूल बताए उस पर अमल करना है, रसूल जिसको छोड़ कर जाए उस पर अमल करना है, जो रसूल जिसको कहे इसको मौला मानना है तो उसको मानना पड़ेगा, रसूल अपना जानशीन बनाए तो उसको मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि रसूल की बात को आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि रसूल का कलमा पढ़ने वाले हैं। जब रसूल का कलमा पढ़ने वाले हैं तो रसूल की बात माननी पड़ेगी। अगर रसूल कहें ये कुरान है खुदा क्या, तो आपको इसको भी मानना पड़ेगा। भाई कुरान में है क्या? देखिए बिस्मिल्लाह से शुरू होता है, वन्नास की सीन पे खत्म हो जाता है। यूँ कहूँ कि बाप के बगैर शुरू नहीं होता, बेटे के बगैर खत्म नहीं होता। ये बिस्मिल्लाह है क्या चीज़? का बिस्मिल्लाह देखिए, ये जो पूरी कायनात आप देख रहे हैं ना, ये कायनात कुरान में सिमटी है और कुरान अलहम्दो में सिमटा हुआ है और अलहम्दो बिस्मिल्लाह में सिमटा हुआ और बिस्मिल्लाह उस बे में सिमटा हुआ जो बे का नुक्ता है। और नुक्ता कौन है? का अली इब्ने अबी तालिब। अब जुमला आपके हवाले करता हूँ। का ये बिस्मिल्लाह का जो बे का नुक्ता है पूरा कुरान इसमें सिमटा हुआ है। अब 2 ही नुक्ता ऐसे हैं इनकी वजह से कुरान मुकम्मल होता। क्या कहूँ? का बाप के बगैर शुरू नहीं होता, बेटे के बगैर खत्म नहीं होता। सरकार पड़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वन्नास की सीन पर खत्म होता। ये सूरा किसके लिए नाज़िल हुआ? इमाम हसन इमाम हुसैन की शान में। तो जितनी चीज़ें नाज़िल हुई अहले बैत के घराने में नाज़िल हुई, अल्लाह की तरफ से नाज़िल हुई। अजीज़ों, अगर इस दुनिया में आए हैं तो बेहतरीन अमल करें। जितना अच्छा अमल करेंगे उतनी अच्छी कामयाबी है हमारे लिए। ये मोहब्बत हुसैन का सदका है, हम लोग जमा हुए, इसलिए जमा हुए हैं कि अहले बैत की मोहब्बत में हर इंसान जमा नहीं हो सकता और दिल में अहले बैत की मोहब्बत हर इंसान के दिल में उतर नहीं सकती। अज़ीज़ान गिरामी, तारीख़ गवाह है कि नबी अकरम ने 2 मासूमों की, जनाब अबू तालिब ने 2 मासूमों की परवरिश की है। एक है जनाब रसूल खुदा और एक है जनाब मौला ताला। जब रसूल खुदा की परवरिश जनाब अबू तालिब और अपने बेटे की किफ़ालत कर रहे थे तो मुशरिकों से, काफिरों से इतना खतरा था कि अगर वो पा जाते तो उन्हें कत्ल कर दिया जाता। एक मरतबा ये हुआ कि रसूल की जगह पे अली को लिटाया और अली को मोहम्मद की जगह पे लिटाया और लिटाने के बाद जगह तब्दील कर दी कि यानी बेटा मेरा कत्ल हो जाए लेकिन भतीजा मेरा बच जाए। कौन? मोहम्मद मुस्तफ़ा। ये जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने रसूल खुदा अपने बेटे की किफ़ालत की है। जब किफ़ालत कर ली है तो रसूल की वफ़ात के, जनाब अबू तालिब की वफ़ात के बाद अब किफ़ालत नबी के कौन कर रहा था? अली इब्ने अबी तालिब। जब रसूल को कायनात में ख़तरा हुआ, सूरे आप पढ़ते हैं ना, तब्बत यदा ए अबू लहब तेरे हाथ पूछ है। जब रसूल की बिस्तर पे अली सोए हैं, तारीख़ बताती है कि जब नबी को ख़तरा हुआ कि या रसूल अल्लाह आपके बिस्तर पे हम सो रहे हैं,
नबी ने सवाल किया, ए अली आप मेरे बिस्तर पे आज सो जाइए, आज मेरे बिस्तर पे सो जाइए। अली ने पलट कर पूछा, या नबी अल्लाह क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? बेशक। पहली मर्तबा नबी अपने बिस्तर पर अली को सुला रहे हैं और पहली मर्तबा अली नबी से सवाल कर रहे हैं, क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? अब बेशक बचेगी। वो काफिर मुसलमान जितने लोग थे, मुशरिक थे, सब चारों तरफ से घिरे हुए थे कि मोहम्मद की तरफ ले कर दिया था। ये मंसूबा बना हुआ था, अब मंजिल की तरफ ले चला। ये मंसूबा बना हुआ था, ये जो नमाज है उसी की तरफ ये मंसूबा बना हुआ था कि मोहम्मद कत्ल होंगे तो सारी चीज़ खत्म हो जाएगी। अब अज़ीज़ान इंसाफ से बताइए, जब रसूल के बिस्तर पर अली सोए तो चादर तान के सोए। रसूल हिजरत कर गए, मुसलमानों को खबर ही नहीं कि रसूल कब निकल गए, मुश्रिक को खबर ही नहीं कब रसूल निकल गए। अब ये लोग कहते हैं कि सारी रात इबादत करिए, नमाज पढ़िए, नमाज पढ़िए। ज़रा इंसाफ से बताइए, जो मोहम्मद को कत्ल करने आए थे वो भी तो नबी का कलमा पढ़ते थे, उनकी नमाज कहाँ गई? सारी रात नबी के चक्कर में जागते रहे कि मोहम्मद को आज कत्ल कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो अब ज़रा बताइए, अगर नमाज अफजल होती तो रात भर नहीं जागते, जाके मस्जिदों में इबादत करते। इसका मतलब हर चीज़ हर वक्त पर अपने एतबार से मोतबर होती है। नमाज का वक्त है तो नमाज मोतबर, ये मजलिस हुसैन का वक्त है तो मजलिस हुसैन मोतबर। इसीलिए हम नमाज के दौरान मजलिस को शुरू नहीं करते हैं, क्योंकि नमाज और आज़ादारी को टकराना नहीं चाहते हैं कि आज़ादारी और नमाज से टकराए। नमाज पहले हो, आज़ादारी बाद में हो। नमाज के दौरान हम मजलिस को नहीं शुरू करते। जब नबी के बिस्तर पर अली सोए, रात भर मुसलमान जागता रहा, जो कहते थे कि नमाज अफजल है, नमाज अफजल है, तो सारी रात जागता रहा तो नमाज क्यों नहीं पढ़ा? नबी के चक्कर में थे कि नबी को कत्ल कर दिया जाए। जब सुबह आया, सुबह का वक्त आया, अबू लहब ने आके चादर हटाई तो देखा मोहम्मद नहीं, अली। हैरान हो गया कि मोहम्मद गए कैसे? कहा हिजरत करके निकल गए, इनको खबर भी ना हुई। पूछा सवाल, कहा मोहम्मद कहाँ है? अली ने कहा कि आप मेरे हवाले करते हो कि आप मुझसे पूछ रहे हैं? क्या मेरे हवाले करके गए थे आप, जो मुझसे आप पूछ रहे हैं? वो झट्टा करने के बाद हमला किया। अली ने एक तमाचा मारा, तो जब चलता था मगरिब की तरफ तो चेहरा होता था मशरिक की तरफ। अली ने ऐसा तमाचा मारा उसको, अब दुनिया को बतला दिया कि ये हाथ अली का नहीं है, यदुल्लाह का हाथ है। जब यदुल्लाह का हाथ पड़ता है तो आप मशरिक की तरफ चलेंगे, चेहरा मगरिब की तरफ होता है। एक सलवात पढ़े ये अय्याम इस तरह से गुजर रहे हैं। ये मोहब्बती ऐसी चीज़ है कि आप शादियों में जाते हैं, मोहब्बत की बिना था, करीबों में जाते हैं, मोहब्बत की बिना था। लेकिन हर चीज़ या तो लालच के चक्कर में इंसान जाता है, या मोहब्बत के चक्कर में। गम एक ऐसी चीज़ है कि इंसान जब गम में शरीक होता है तो सब चीज़ भूल जाता है। आपके आंसू निकले या नहीं निकले, लेकिन गम हुसैन में ज़रूर निकलते। तारीख बताती है कि जब इंसान निकला, नमदार हुआ, 8वें इमाम अली रज़ा सलाम कि जब फलक पे चाँद देखा, करबला के पास सलाम हुसैन आपका सलाम। तारीख बताती है कि एक शिकारी शिकार करने के लिए निकला था। उसने शिकार किया, हिरन का शिकार करके जा रहा था। जाते हुए इमाम के करीब से निकला। इमाम ने पूछा कहाँ जा रहे हो? और मौला बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी परेशानी के साथ मैंने शिकार किया है, जिसको ले जाएंगे, जिसको हम कत्ल करेंगे, उसे खाएंगे और खाएंगे। इमाम को मालूम था ये जानवर है, लेकिन इमाम जानवर की भी आवाज़ पहचान है, वो रोने लगे और अपनी आवाज़ में मौला से मौला आप मुझे आज़ाद करवा दें। कहा क्या चाहती है? कहा मेरे दो छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं, चाहती ये हूँ कि जाके उन्हें भी साथ ले आओ। अगर मैं कत्ल कर दी गई तो मेरे बच्चे तनहा इधर उधर हो जाएंगे। और आपको मालूम है जब
اس نے کہا، شکاری نے کہا مولا میں ایسے جانے نہیں دوں گا۔ امام نے کہا میں آپ کی ضمانت کرتا ہوں۔ وہ واپس آئے۔ تاریخ بتاتی جب ہرن وہ چلی، شکاری بیٹھ گئے امام کے پاس، اور ہرن جانے کے بعد اپنی بچی کو دودھ پلایا۔ پلانے کے بعد جب چلنے لگی تو ہجوم تھا جانوروں کا، سب رو رہے تھے حسین۔ ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ جب آخری ہماری شہادت ہے کہ ہم قتل کر دیے جائیں گے تو حسین کی مجلس کریں گے۔ ہرن ہے جانور کا، حسین کی مجلس کر کے وہ جب چلی اپنے بچوں کے ساتھ لے کے آئی اور آنے کے بعد دوبارہ شکاری انتظار کر رہا تھا، کہا مولا رات ہو گئی ابھی تک نہیں آئی ہو۔ ہرن پہنچی امام کی خدمت میں، بوسہ دیا امام کو اور گئی تھی۔ امام نے حکم دیا تھا شکاری اپنے وجہ سے، کہا مولا ایک بات یاد رکھنا، یہ ہمارے بچے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے اس کے سر پہ آپ کس طرح چھوڑتے ہیں۔ ادادارو تاریخ بتاتی ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام نے جیسے حکم دیا، اب اس نے شکاری نے سوچا کہ امام کے قدموں میں گر جائے، دوڑا ہوا آیا امام کے قدموں میں گرا اور گرنے کے بعد فریاد کرنے لگا، مولا مجھے معاف کر دیجیے گا، مجھے پتہ نہیں تھا یہ جانور ایسے بھی وفادار ہوتے ہیں۔ دیکھیے جب دودھ پلانے کے لیے گئی تو ہجوم ہوا تھا کہ ماتم حسین کا ہو رہا ہے، آخری مجلس حسین کی برپا کرنے کے لیے بلائی۔ جب مولا سے فریاد کر چکی، کہا مولا حسین کی مجلس میں میں مصروف ہو گئی تھی اس لیے مجھے دیر ہو گئی آنے میں۔ ادادارو امام وہ ہے جو جانوروں کا اتنا خیال رکھتے ہیں۔ ادادارو تاریخ بتاتی ہے جب چاند نمودار ہوا تو فاطمہ عزا خان میں آ گئی ہے پرسہ دینے کے لیے کہ یہ عزادار حسین آئے ہیں۔ آپ کی آنکھ سے جب آنسو نکلتے ہیں تو رومال بیوی پھیلا دیتی ہیں اور عزاداروں کی آنکھ کے آنسو اپنے رومال میں لیتی ہیں اور زخم امام حسین کے مرہم کو بن جاتے ہیں۔ یہ امام حسین کے لیے مرہم بنتے ہیں، جو امام حسین کو 1900 زخم آپ سنتے ہیں نا، وہ زخم میں جا کے بھر جاتے ہیں۔ عزاداروں تاریخ بتاتی جب حسین مدینے سے رخصت ہونے لگے، عباس کو فہرست دی اور کے بعد عزاداروں تاریخ بتاتی سب کے نام لکھے گئے اور لکھنے کے بعد فہرست تیار ہوئی، سب ہماریوں کے سوار ہوئے، بیویاں سوار ہو گئے۔ ایک راہی آیا اور آنے کے بعد اس نے دیکھا ایک ہلچل مچی ہوئی ہے، لوگوں سے پوچھا کیا ہوا ہے، جب بنی ہاشم محلہ میں پہنچا اور پہنچنے کے بعد پوچھا کیا ہوا، کہا نبی کا نواسہ کربلا کے لیے روانہ ہو رہا ہے۔ عزادارو آپ اگر اپنا وطن چھوڑ کر کہیں جاتے ہیں تو کیا مصیبت ہوتی ہے، حسین اپنا پورا خاندان کربلا لے کر جا رہے ہیں تو کیا قیامت گزری ہوگی۔ بیویوں کو تیار کیا، ایک ننھا کا شہزادہ ہے جناب صغرا کی آغوش میں، کہا بھیا تم بھی اپنا میرا ساتھ چھوڑ دو گے، جناب علی اصغر صغرا کی گود میں ہے، جب بیوی تیار ہو گئی، ہماریاں تیار ہو گئی، جناب زینب جناب صغرا کے پاس آئے، کہا بیٹا علی اصغر آ جاؤ میری آغوش میں، ماں کو انکار کیا۔ عزادارو امام حسین تک یہ خبر پہنچی ہے اور پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ امام حسین خود تشریف لائے اور لانے کے بعد پوچھا ذرا یہ بتاؤ بیٹے کی کان کے قریب پہنچی، کہا اصغر آ جاؤ۔ جناب علی اصغر نے 3 بار انکار کیا، ایک مرتبہ امام حسین نے جناب علی اصغر کے کان میں کچھ کہا اور کہنے کے بعد فوراً جناب صغرا کی علی اصغر نے وہ چھوڑ دی۔ ایک مرتبہ جناب صغرا نے سوال کر لیا کہ بابا آخری وجہ یہ کیا ہے کہ آپ نے جیسی علی اصغر کے کان میں کہا ہے فوراً جناب صغرا کی گود چھوڑی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب علی اصغر نے امام حسین نے بتایا جب جناب علی اصغر مولا حسین کی گود میں آئے ہیں تو کہا یہ مجاہد کربلا کے میدان میں جب آئے گا، جب حسین میدان کربلا میں لے کر آئیں گے تو یہ بچہ مسکرائے گا، ظالم کی ہار ہوگی اور یہ حسینیت کی جیت ہوگی۔ عزادارو تاریخ بتاتی ہے کہ فاطمہ صغرا کو امام حسین نہیں لے جانا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ فاطمہ صغرا نے سوال کر لیا اے بابا آخری وجہ کیا ہے کہ ہمیں نہیں کربلا لے جا رہے ہیں؟ امام حسین نے کہا اے فاطمہ صغرا آپ میری اماں کی شبیہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی دوسری فاطمہ دربار میں جائے۔ عزادارو جناب صغرا نے کہا اے بھیا علی اکبر جب آپ کی شادی ہوگی، آپ کی جب شادی ہوگی تو مجھے لینے ضرور آنا، میں جب آپ آؤ گے مجھے
مجھے لینے کے لیے تو میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ عزاداروں تاریخ بتاتی ہے کہ جناب علی اکبر کا انتظار صغرا کر رہی ہوں گی۔ کربلا میں جناب امام حسین پہنچے ہوں گے، اکبر جب شہید کر دیے گئے ہوں گے، عزاداروں صغرا کی بڑی یاد آ رہی ہوگی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ غریب زہرا کربلا کے میدان میں پہنچا ہے، جب تنہا حسین کا لشکر شہید کر دیا گیا، جب حسین میدان کربلا میں یکو تنہا رہ گئے، عزاداروں تاریخ بتاتی حسین جنگ کرتے جاتے ہیں، ایک مرتبہ آواز پروردگار آئی، اے حسین اپنے رب کی طرف پلٹا۔ اتنا سننا تھا کہ تلوار کو میان میں رکھا، اور رکھنے کے بعد آواز پروردگار آئی کہ دیکھو اب حسین قتل کر دیے جائیں گے۔ ارے بھاگی ہوئی فوج سمٹی، ارے کسی نے تیر مارا، کسی نے نیزہ مارا، ارے غریب زہرا تنہا رہ گیا۔ ارے جب زین سے زمین پہ آنے لگا، ایک مرتبہ آواز دی، اے اماں جان ہماری مدد کو آئیے۔ عزاداروں تاریخ بتا